పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప నీడగా నిలచి కాచిన స్వామి సేవ మధురం తన్మయత్వమే భక్తి భావమని పరవశించు నిరతం తోడు నీడగా నిలచి కాచిన స్వామి సేవ మధురం తన్మయత్వమే భక్తి భావమని పరవశించు నిరతం సేవలోని ఫలమే పూజకు పరమార్థం సేవలోని ఫలమే పూజకు పరమార్థం రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆగమన కాల 2వ ఆదివారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ సాబతు దినము ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మీ అందరికీ అందించడానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై అర్పుద మేరీ అండ్ ఫ్యామిలీ. మరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు for the 14th birthday blessings upon Deepak Kumar, for God's knowledge and wisdom, for his spiritual growth, Thanksgiving Mass, for the good business, for the good health of Jacqueline, and God's blessings upon the family. దీపక్ కుమార్ తన 14వ జన్మదినోత్సవం కొనియాడుతూ ఉండగా ఈ కుటుంబము ఈ స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ బిడ్డకి కావలసిన జ్ఞానము, బుద్ధి, తెలివి దేవుడు ప్రసాదించాలని, ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పరచాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. అలాగే కుటుంబంలో జాక్విలిన్ మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు ప్రసాదించాలని ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నారు. ఈ బలి పూజలో మనం వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే కుటుంబాలలో మరణించిన ఆత్మల కోసము గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించి 30 రోజులు తరచుగా మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, for the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, mass offered by Boga Arogyam and her family, for the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma, mass offered by Amarlapudi Leena, Dr. Prafulla and Dr. Kamala, for the departed soul of Golamari Bala Reddy and eternal peace, mass offered by Gade Joji Reddy and her family, for the departed souls and the family members of Bala Bandhanada Mary Rose Kumari, mass offered by Madanu Mary Rose Kumari, for the departed souls of the family members of M. Mary Rose Kumari, mass offered by Madanu Mary Rose Kumari, for the departed souls of Sangha Reddy, Anthony Reddy, S. Mary and S. Jnanamma, mass offered by Sangha Reddy, Albin Reddy and Fatima. అలాగే బిడ్డలారా, ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మనందరి ప్రార్థన సహాయం ప్రత్యేకంగా కోరుకున్న కుటుంబాలు మంద బాలస్వామి, బ్రిజితమ్మ, సావియా సచి అండ్ సిహెచ్
Nirikshanam. For the protection and for the bright future, mass offered by Manda Rajashekhar. For the good health to Mary Sulakshana, mass offered by the members of the family. Thanksgiving mass offered by Gopu Vincent Reddy, Gopu Jay Sheila Reddy, Maram Reddy Bala Reddy, Maram Reddy Sunita Reddy, Lawrence Martis, and Jyoti Martis. Thanksgiving mass offered by Tumma Aruga Mary. For the bright future of Vinila and Rohit, mass offered by Gali Mareddy and Shaurilu and the family. For the bright future of the children, Yeshwant and Sushma, for the business development, and for the good health and to write exam well, mass offered by Garika Pati Prasad and Manjula Rani and the family. Thanksgiving mass to the Holy Family for all the business blessings, graces showered upon our family. Mass offered by YJ Martin and Y. Shauramma. Thanksgiving mass for the special intentions of Reverend Father Benny S. Veedy regarding the Eluru Retreat Center, and for the blessings upon the Rosary team members, mass offered by a devotee. For God's blessings upon Yatyala Amulya in the exam, mass offered by the members of the family. Thanksgiving mass for the special intentions offered by Tumma Kaspar Reddy and Sundaramma. Thanksgiving mass offered by Tumma Bhaskar Reddy and Rajita. Thanksgiving mass and for the special intentions offered by Thirmal Reddy, Inna Reddy and Suma. For God's blessings and for the protection upon Father Benny and the team, and for God's angelic protection on the way to Eluru upon all the members, mass offered by Anthony Praveen and Sudha. For God's protection upon the family members, friends and relatives and all the humanity from all the diseases and the virus infections, mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the good health to Advai and protection, mass offered by the members of the family. For God's blessings upon Ram Prasad and for God's help to get out from the office problems, mass offered by Santoshi and the family. For the departed soul of Dasi Reddy and Usha Rani, mass offered by Divya. ప్రియపట్లారా, మీరు పెట్టొచ్చిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా ఈ ఆదివారం ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద మనము కానుక సమర్పించి ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే దాదాపు 5,000 కుటుంబాలు నిరంతర మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ మీ అందరి విన్నపాల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. వారందరినీ ఈ సాబతు దినము ఈ పరిశుద్ధ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఆన్లైన్లో బిడ్డలారా, మీరు వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ అందరి ప్రార్థనలు, నివేదనములు మనసులో తలంచుకోండి. 2 చేతులు జోడించి నిండు భక్తితో విశ్వాసముతో భగవంతుడు ఈ సాబతు దినము మన ప్రార్థన ఆలగించాలని, మీ మనవులకి దేవుడు తగిన జవాబు ప్రసాదించాలని ఆగమన కాల 2వ ఆదివారం ప్రవేశించినటువంటి మనం ఆ రానున్న యేసు క్రీస్తు యొక్క జననం కోసం ప్రాణాత్మ శరీరములతో సిద్ధపడాలని, పరిశుద్ధాత్మను కావాలని సహాయం చేయాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమా, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆగమన కాలం అంటే ప్రియపడులారా, ఒక విషయం మీరు గమనించండి. యేసుక్రీస్తు మళ్ళా వచ్చేది లేదు. 2000 సంవత్సరాల క్రితము
ఆల్రెడీ దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుడు మనుష్యావతారం ఎత్తి మానవ మాతృగా జన్మించి తన శిలువ పాట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా రక్షణ మార్గములోనికి మనందరినీ ఆహ్వానించి తన తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన రెండవ రాక మాత్రమే మన నిరీక్షణ. ఈరోజు మనము సువిశేష పట్టణములు వినబోతూ ఉన్నాం, వాక్యములు ఆలగించబోతూ ఉన్నాం. జాగరూకురై ఉండు, దొంగవలే ఆ గడియ ఆ దినము వచ్చును. ఏలైనా పరలోకమందున్న తండ్రికి తప్ప దేవదూతలకు కానీ మనుష్య కుమారుని కానీ మరెవరికి ఆయన రాక ఎప్పుడు వచ్చునో అని తెలవదు. అందువలన మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ప్రియబిళ్ళారా, ఆయన రెండవ రాక ఎప్పుడు వచ్చినా ఆయనతో పాటు ఆయనను ఎదురేగి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడటానికి కథోలిక శ్రీసభ మనకు ఈ ఆగమన కాలమును ప్రసాదించి ఉంది. మనము మన శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను, మన కుటుంబాన్ని, మన సంఘాన్ని మనం సిద్ధపరచుకుందాం. యేసు క్రీస్తుకి స్వాగతం ఇయ్యటానికి, ఆయనని మన జీవితానికి, ఇంటికి రాజాదిరాజుగా, రక్షకుడుగా అంగీకరించటానికి. ఒక నిమిషం నిశ్శబ్దంగా, తెలుసో తెలియక కరోనా మహమ్మారి ప్రభావం వలన, ప్రాపంచిక వైపరీత్యాల వలన, రకరకాల ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన, సమస్యలు, ఇబ్బందులు, పాపములు పడిపోయి ఉంటే, ప్రభువా మా పాపములు మన్నించండి, నా తప్పులు పొరపాట్లు మన్నించండి ప్రభువా అని పరిశుద్ధ బలిభోజలో ఆ ప్రభు యొక్క మన్నింపును కోరుకుందాం. బిడ్డలారా, ఈ పశ్చాత్తాప గానం పాడుతుండగా నా తర్వాత పాడండి. దేవుని యొక్క ప్రేమ మానవుడుగా అవతరించిన యేసు క్రీస్తులో మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు, ఈ పాపి పైన యేసయ్యా, పాపి పైన యేసయ్యా, ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు. పరమవీడి ఈ భూమికి వచ్చి పాపులైన మమ్మల్ని తండ్రి దేవుని చూపించిన యేసయ్య, ఈ ఆగమన కాల ఆ ప్రేమను స్మరించకుండా మాకు నీ ప్రసన్నతను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరము వీడి భువికి వచ్చి సిలువ మోసి ప్రాణనిచ్చి, పరము వీడి భువికి వచ్చి సిలువ మోసి ప్రాణమిచ్చి, తండ్రి దయను మాకు వసగిన, తండ్రి దయను మాకు వసగిన యేసు రాజా వందనం, యేసు రాజా వందనం. ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు. ప్రభువా, పాపి అయిన నన్ను
ఈ పాప బంధకాల నుండి రక్షించటానికి సిలువ మోసి ప్రాణం ధారగా పోసి నన్ను విడిపించినందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. ఆ మహత్తర ప్రేమను అర్థం చేసుకుని నీకు తగినటువంటి బిడ్డగా జీవించే భాగ్యం ఈ ఆగమన కాలములో ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రభువా. పాపినైనా నన్ను పిలిచి పరము చేరా దారి చూపిన, 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 యేసు రాజా వందనం, యేసు రాజా వందనం, చేతునయ్యా నిరతము, చేతునయ్యా నిరతము, ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు, ఈ పాపి పైన యేసయ్యా, ఈ పాపి పైన యేసయ్యా, ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింత ప్రేమయా ప్రభు, ఎందుకింద ప్రేమయా ప్రభు. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన సకల పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తివంతులగు ఓ సర్వేశ్వరా, మీ దాసులమైన మాకు రానున్న క్రీస్తుకు ధర్మక్రియలతో ఎదురేగి ఆయన సహాయమున స్వర్గరాజ్యము ప్రవేశించు భాగ్యము మీ దాసులకు ప్రసాదింపుడు. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము బారూకు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 9వ వచనం వరకు. యెరూషలేమా, నీవు విచార వస్త్రములను తొలగించి దైవ వైభవమనడి శాశ్వత సౌందర్యమును ధరింపుము. నీవు దేవుని నీతి వస్త్రమును కప్పుకొనుము. నిత్యుడైన దేవుని వైభవమును కిరీటమును తలపై పెట్టుకొనుము. దేవుడు ఆకాశం క్రింద నరులకెల్లా నీ సౌందర్య వైభవమును చూపించును. నీ నీతి నుండి శాంతిని, నీ భక్తి నుండి కీర్తిని బడిగదవని అతడు నీకు శాశ్వతంగా పేరు పెట్టును. యెరూషలేమా, నీవు లేచి కొండపై నిలుచుండి పవిత్రుడైన దేవుడు నీ బిడ్డలను తూర్పు పడమరల నుండి కొనివచ్చుడును చూడుము.
ప్రభు తమ్ము జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనని వారు ప్రమోదము చెందుదురు. పూర్వము శత్రులు నీ బిడ్డలు నడిపించుకుని పోగా వారు కాలినడకన వెళ్ళిపోయిరి. కాని దేవుడిప్పుడు వారిని నీ చెంతకు తీసుకుని వచ్చుచున్నాడు. రాజు వైభవములతో జనులు వారిని మోసుకొని వచ్చుచున్నారు. ఇజ్రాయేలీలు దైవ మహిమతో సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చుటకై ఉన్నత పర్వతములను శాశ్వత నగరములను చదును చేయవలనియు లోయలను పూడ్చి నేలను సమతలం చేయవలనియు దేవుడు ఆజ్ఞాపించెను. దేవుడు అనంతపై సుగంధ వృక్షములతో కూడిన అడవులు పెంపు చెంది ఇజ్రాయేలులకు నీడనిచ్చును. దేవుడు ఇజ్రాయేలుల్ని తోడుకుని వచ్చును. అతని కృపయు నీతియు వారిని నడిపించుకుని వచ్చును. అతని మహిమోన్నత కాంతి వారి నంటి ఉండును. వారిని మహా ఆనందంతో తిరిగి వత్తురు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. రెండవ పట్టణము. పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 4 నుండి 6 వరకు మరియు 8 నుండి 11 వరకు. నేను మీ అందరి కొరకై ప్రార్థించినప్పుడెల్లను ఎంతయో సంతోషంతో ప్రార్థించుచుందును. ఏలైనా మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు సువార్త కృషియందు మీరు నాతో భాగస్వాములు కనుక మీలో ఇంత మంచి కృషిని ప్రారంభించిన దేవుడు క్రీస్తు యేసు దినమున అది సంపూర్ణమగు వరకు కొనసాగించునని నేను నిశ్చయముగా నమ్ముచున్నాను. యేసుక్రీస్తు హృదయం నుండి వెలువడు ప్రేమతో నేను మేము ఎంతగా ప్రేమించుచున్నో దేవునికే ఎరుక. జ్ఞానముతోనూ అన్ని విధములకు వివేచనతోనూ మీ ప్రేమ దినదినాభివృద్ధి చెందినట్లు మీ కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను. అందువలన మీరు ఉత్తమమైన దానినే ఎన్నుకోగలుగుదురు. అప్పుడు ఆ క్రీస్తు దినమున మీరు కల్ముషము లేనివారును నిర్దోషులను అగుదురు. దేవుని మహిమ స్తుతుల కొరకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలుగు ఉత్తమ గుణములచే మీ జీవితములు సంపూర్ణములగును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్కే మనిషి పుట్టెను. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్కే మనిషి పుట్టెను. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు జీవించును. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు జీవించును. నిత్య జీవం ఇచ్చే వచనం, సత్య మార్గం చూపే వచనం, మానవుడైన వచనం, యేసే జీవ వచనం. నిత్య జీవం ఇచ్చే వచనం, సత్య మార్గం చూపే వచనం, మానవుడైన వచనం, యేసే జీవ వచనం. రక్షణనిచ్చు యేసుకు హల్లెలూయా పాడుదాం, జీవిస్తున్న దైవ కుమార మీకే మా స్తోత్రం. రక్షణనిచ్చు యేసుకు హల్లెలూయా పాడుదాం, జీవిస్తున్న దైవ కుమార మీకే మా స్తోత్రం. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు జీవించును. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు జీవించును.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమా కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 32 నుండి 37 వరకు. ఆ దినము ఆ గడియ ఎప్పుడు వచ్చునో నా తండ్రి తప్ప పరలోకమందు దూతలు గాని కుమారుడు గాని మరెవరును గాని ఎరగదు. ఆ సమయము ఎప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు. కావున జాగరూకులై ఉండుడు. ఆ గడియ ఎట్లుండను, ఒకానొకడు దేశాటను వెళ్ళుచు తన సేవకులను ఆయా కార్యములందు నియోగించి మెలకువతో ఉండమని ద్వారపాలకునికి హెచ్చరించెను. యజమానుడు సాయం సమయమునో అర్ధరాత్రి సమయమునో కోడి కూయ వేళలో ప్రాతకాలమునో ఎప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు. కనుక మెలకుని ఉండు. ఒకవేళ అతడు అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీరు నిద్రించుచుండుట చూడవచ్చును. మీకు చెప్పినదే అందరికీ చెప్పుచూ ఉన్నాం, జాగరూకులై ఉండు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆగమన కాల ఆదివారము మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలగిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మనకు కావలసిన జ్ఞానం, బుద్ధి, తెలివి, శ్రద్ధ ప్రసాదించాలని ఒక్క నిమిషం శిరములు ఉంచి నాతో ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకే స్తోత్రము, స్తుతి, వందనములు, ఆరాధన. ఆగమన కాల ఈ ఆదివార సందేశము ఆలగిస్తున్న బిడ్డలని ఒక్కొక్కరిని మీ స్వాధీనములో తీసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. బోధిస్తున్న నన్ను, నా నాలుగును, గొంతును, నా ఆలోచనలను, నేను పలుకుతున్న ప్రతి ఒక్క మాట నీ స్వాధీనంలో ఉంచండి ప్రభువా. రానున్న యేసు క్రీస్తు కోసం మేము మా జీవితాలను సిద్ధం చేసుకునేలాగున నీ ఆత్మ వలన మాకు పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం కలిగించండి ప్రభువా. నమ్మిన బంధువుగా, నమ్మతగిన సేవకులుగా మేము జీవించేలాగున మాకు తోడై ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మాపై వేంచేసిరండి, మమ్మ బలపరచండి. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియతల్లి మిమ్మల్ని మా కొరకే ప్రార్థించని పెడుకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అన్ని ఆరాధనల కంటే శ్రేష్టమైన ఆరాధన పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజ. ఈ పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సమయము నడు పూజ అని మనం అంటాం. ఈ నడు పూజలో గురువులు హస్తములు చాచి అప్పద్రాక్షరసములు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన యేసుక్రీస్తు శరీరమై రక్తమై మారాలని ఆ ప్రార్థన చేసి ముగించిన వెంటనే ఇది మన విశ్వాస రహస్యము అని చెప్పి మన విశ్వాస ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ విశ్వాస ప్రకటనలో గురువులు ఏమంటారు? ఇది మన విశ్వాస రహస్యము అంటారు. అప్పుడు మాసలో పాల్గొంటున్న మీరేమంటారు? ప్రభువా,
నీ మరణమును మేము ప్రకటించదము, మీ ఉద్ధానమును మేము చాటదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేంచి ఉండుము. ఈ మూడే మన విశ్వాస రహస్యములు. కొద్దిగా లోతుగా ఆలోచిస్తే 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు మరణము అయిపోయింది. 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానము అయిపోయింది. ఇక మూడవదిగా ఒక్క అంశం మాత్రమే మన ముందు నిరీక్షణకై ఉంది. అదేంటంటే ఆయన రెండవ రాక. అనగా ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజులో పాల్గొంటున్నటువంటి మీరు, అర్పిస్తున్న నేను, లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న మనం అందరము మన విశ్వాస ప్రకటన, విశ్వాస రహస్యమును ఘోషణ చేస్తూ ఉండగా మన ముందు నిరీక్షణ, మన ముందు మనం ఎదురు చూడవలసినటువంటి ఒకే ఒక అంశం మాత్రమే ఉంటుంది. అది యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక మాత్రమే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఈ ఆగమన కాలములో మనము యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మొదటి రాక ఆల్రెడీ 2000 సంవత్సరాల క్రితం అయిపోయింది. రహస్యమైనటువంటి ఒక రాక, అతి సాధారణమైనటువంటి ఒక రాక. మానవుడుగా, మానవ మాత్రుడుగా జన్మించి శిలువపాట్ల మరణ ఉద్ధానము ద్వారా తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోయిన యేసుక్రీస్తు మళ్ళా రెండవసారి వస్తాడు. ఇది మన విశ్వాసం. అందువలన ప్రతి సంవత్సరము ప్రియబిడ్డలారా, డిసెంబర్ మొదటి వారం నుండి ఆగమన కాలం అనే 4 వారాలను మనము ఈ కథోలిక శ్రీసభ పరంపర ఆచార క్రియలో మనము కొనియాడుతూ, డిసెంబర్ 25వ తారీఖున క్రిస్మస్ మనం కొనియాడుతూ ఉన్నాం. అయితే ఈ ఆగమన కాలం అంటే ప్రియబిడ్డలారా, మళ్ళా క్రిస్మస్ వస్తుంది అనేటువంటి క్రిస్మస్ వచ్చేది లేదు. క్రిస్మస్ ఆల్రెడీ 2000 సంవత్సరాల క్రితం అయిపోయింది. కేవలం మనము ఆ చరిత్ర సంఘటన జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మనము కొనియాడుతూ ఉన్నాం. కానీ యాక్చువల్లీ దాని వెనక ఉన్న అంతరార్థం ఏంటంటే, మనం ఎదురు చూసేది యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక కోసమే. ఈ రెండవ రాకను గురించి బిడ్డలారా, ఎంత చక్కగా మత్తయి సువార్త 24, 25 2 చాప్టర్స్ మనం చదివితే, అక్కడ మీరు అప్రమత్తులై ఉండురు, జాగరూకులై ఉండాలి అని యేసుక్రీస్తు స్వయంగా మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రశ్న ఒకటే, ఎలా అప్రమత్తులై ఉండాలి, ఎలా మనం జాగరూకులై ఉండాలంటే, అక్కడ 3 ఉపమానాలు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఈ 3 ఉపమానాల్లో గమనించండి. మొదటి ఉపమానము నమ్మిన బంటువు, నమ్మని బంటు అనే ఉపమానం ఉంటుంది. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము ఇక్కడ 45 నుంచి 51 వరకు. రెండవది 25వ అధ్యాయం 1 నుంచి 13 వరకు చదివితే 10 మంది కన్యల ఉపమానం ఉంటుంది. వివేకవతులు, అవివేకవతులైనటువంటి కన్యల ఉపమానం. ఇంకా 14 నుండి మనము 30 వరకు చదివితే ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ సేవకుని కర్తవ్యము, నిర్వహణ విధానము అని ఇంకొక ఉపమానం ఉంటుంది. ఈ 3 ఉపమానాలు మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 2 రకాల మనుషులకి సూచన. ఏంటి ఈ సూచన అంటే, మొదటి గ్రూపు మనుషులు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు రాక కోసము సిద్ధపడి నిరీక్షణ కలిగి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు. రెండవ గ్రూప్ మనిషి ఎవరంటే రాక కోసం సిద్ధపడకుండా, ఎదురు చూడకుండా, సిద్ధంగా లేకుండా ఉన్నటువంటి వారు. ఈ 2 గ్రూపుల మనుషులు ప్రియబిడ్డలారా ఉన్నారు అని అర్థం. యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకను గురించి మనం ఈరోజు ఇప్పుడు చదివినటువంటి సువిశేష పట్టణములో ప్రియబిడ్డలారా, మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయం మనం చదువుకున్నాం. అక్కడ కూడా
ఈ అంశం ఉంటుంది. అలాగే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో కూడా ఈ 36 నుంచి ముందుకు చదివితే అక్కడ కూడా ఈ అంశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను ఈ 4 సువార్తలో యేసుక్రీస్తు పలికినటువంటి, మరి ముఖ్యంగా ఆయన రెండవ రాకన గురించి చెప్పినటువంటి అన్ని అంశాలు చాలా క్లియర్గా చక్కగా అక్కడ ఉన్నాయి బిడ్డలారా. అందులో కొన్ని అంశాలు మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. నెంబర్ 1 అంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 36 చదివితే అక్కడ ప్రభు వెలుగుతూ ఉన్నాడు. ఆ గడియ కానీ, ఆ రోజు కానీ, ఆ సమయం కానీ పరలోకమందున్న తండ్రి తప్ప వేరే ఎవ్వరికీ తెలియదు అని పలికాడు. అంటే రెండవ రాకన గురించి కేవలం తండ్రి దేవునికి తప్ప ఏ ఒక్క వ్యక్తికి తెలియదు. ఇది ఎందుకు దేవుడు రహస్యంగా ఉంచాడు? అక్కడ కుమారునికి కూడా తెలియదు అని ఉంటుంది. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం ఉంది బిడ్డలారా. మనం ద్వితీయోపదేశకాండం తీసుకుందామా? ద్వితీయోపదేశకాండం 29వ అధ్యాయంలో 29వ వచనం చదివితే అక్కడ వాక్యం ఒక మంచి అర్థం మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. అదేంటంటే, రహస్యమైనటువంటి కార్యములు, అలాగే మన కోసం తెలియచేయబడినటువంటి కార్యాలు రెండు ఉన్నాయి. ఒకసారి విందామా? 29:29. రహస్య విషయములు ప్రభువునికే తెలియను, రహస్య విషయములు ప్రభువుకు మాత్రమే తెలియను. కానీ అతడు మనకును మన సంతతికిని తన శాసనములను శాశ్వతముగా వెల్లడి చేసెను. కనుక మనము ఈ ఆజ్ఞనెల్లా పాటింపవలయును. ఇవి ఆజ్ఞనెల్లా మనం పాటింపవలయును. ప్రియులారా, రహస్య కార్యములు దేవునికి మాత్రమే తెలియను. కానీ మనకి రక్షణ పొందటానికి ఎంతవరకు అవసరమో ఆ అవసరమైనటువంటి కార్యాలు మనకి ఆల్రెడీ తన శాసనముల ద్వారా తెలియచేసి ఉన్నాడు అని అర్థం. ఎందుకంటే ప్రియులారా, దేవునికి సంబంధమైన రహస్య కార్యాలను తెలుసుకోవటానికి మనిషి తాపత్రయపడే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మానవ బుద్ధితో, మానవ ఆలోచనతో మనము ఇటువంటి నిగూఢమైన దేవుని కార్యాలు, రహస్యాలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోలేరు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ పెట్టారా? యేసుక్రీస్తే తన 12 మంది అపోస్తలుని వెంట పెట్టుకుంటూ 3 సంవత్సరాలు తిరిగి పరలోక రాజ్య సంబంధమైన అనేక విషయాలు బోధించాడు. కానీ యేసుక్రీస్తు బోధించిన విషయములు కూడా అపోస్తలులకే అర్థం కాలేదు. మరి పరలోక రాజ్య సంబంధమైన దేవుని నిగూఢమైనటువంటి కార్యాలు నీకు నాకు ఎలా అర్థమవుతుంది? కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, నీవు రక్షణ పొందటానికి, నీవు దేవుణ్ణి చేరుకోవటానికి, ఆయన అక్షర సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా నీవు మారటానికి నీకు ఏదైతే అవసరమో అవి అన్నీ కూడా ఒక్కటి కూడా దాచిపెట్టకుండా తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారాను, తన ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారాను, తన అపోస్తలుల ద్వారాను చక్కగా మనందరికీ బోధించి ఈ గ్రంథములో రాసిపెట్టాడు. నీకు అవసరమైనది అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. నీ రక్షణకి అవసరమైనది అన్నీ కూడా ఇందులో రాయబడ్డాయి. అందువలన నిగూఢమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి దేవుని కార్యాల గురించి మనము బాధపడే అవసరం లేదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇది మనకు వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ రక్షణ కోసం మనకి అవసరమైనది అన్నీ దేవుడు ఆల్రెడీ మనకు తెలియపరచి ఉన్నప్పటికీ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ రక్షణని నిర్లక్ష్యం చేస్తాడు. ఈ రక్షణని వాయిదా పెట్టుకుంటారు. ఏమని? నేను మారతా, కొత్త సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు మారతా, నేను మంచిగా ఉండా, డిసెంబర్ క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు మారతాను, నేను మారతా, నా పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు మారుతాను, నేను పాప సంకీర్తనం చేసుకుంటా, ఈరోజు కాదు ఇంకొకసారి
ఇలా ప్రియులారా వాయిదా పెట్టి మనకు ఆల్రెడీ తెలియచేసినటువంటి రహస్యాలను గురించే మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటున్నాం, మనం వాయిదా పడుతూ ఉన్నాం. అంటే తెలియచేసిన విషయములే నీవు నేను పాటించటం లేదు అంటే, మన రక్షణ కోసం దేవుడు ఎదగపరచినటువంటి దేవరహస్యాలే మనము సీరియస్గా తీసుకోవటం లేదు అంటే, మరి ఇంకా రహస్యమైన కార్యాల గురించి బాధపడే అవసరం ఏంటి? కానీ వాక్యం ఏంటంటే బిడ్డలారా, 2 కొరింథీ రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 2వ చదివితే అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినము. అనగా బిడ్డలారా, నీకు దేవుడు రక్షణ ప్రసాదిస్తూ ఉంటే అది వాయిదా పెట్టి చేసేది కాదు. దేవుని సన్నదిలో అన్నీయు ఇప్పుడే, అన్నీయు ఈరోజే. అందువలన రక్షణకి ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి సిద్ధంగా ఉండాలి, సిద్ధపడాలి అని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది మొదటి అంశం. రెండోది ఏంటంటే ప్రియబులారా, ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నాడు, దేవదూతలకు కూడా ఇది తెలవదు. ఒకసారి మనం చదువుతామా ఈ మాట? మనము మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం చదువుతామా, 36వ వచనం. అక్కడ చక్కగా ఈ మాట ఉంటుంది, ఎవరికి తెలవదు, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి దేవదూతలకు కూడా తెలవదు ఏంటి? ఆయన రెండవ రాక. విందామా 36వ వచనం. ఆ రోజు ఆ గడియ ఎప్పుడు వచ్చునో నా తండ్రి తప్ప పరలోకమందలి దూతలు గాని కుమారుడు గాని మరెవరు గాని వెరుగరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ఇది! నా తండ్రి తప్ప పరలోకమందున్న దూతలు కానీ కుమారునికి కూడా తెలవదు. అంత సీక్రెట్, అంత రహస్యం. నా ప్రశ్న ఒకటే, దూతలకి యేసు క్రీస్తు జననం మొదలుకొని ఆయన రెండవ రాక వరకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నాయి. నేను మీకు బైబిల్ నుంచి కొన్ని ఉదాహరణ మాత్రం చెప్తాం, మనం ఇప్పుడు చదవటం లేదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అదేంటంటే, యేసు క్రీస్తు జన్మించినప్పుడే మనం చదువుతున్నాం లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10, 11, 12, 13, 14 వచనాలలో, నజరతులో బెత్లెహేములో యేసు క్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఆ శుభ సమాచారము పొలములో గొర్రెలను కాచుకున్నటువంటి గొర్రెల కాపరికి తెలియచేయటానికి దేవదూతల సమూహము అక్కడ ప్రత్యక్షమాయను అని వాక్యం పలుకుతుంది. అనగా యేసు క్రీస్తు జన్మించినప్పుడే అక్కడ దూతల సాన్నిహిత్యం ఉంది. ఆల్రెడీ దూతలు అక్కడ ఉన్నారు. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, మనకు తెలుసు, యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మచే అభిషేకించబడిన వెంటనే ఆయనని సైతాను శోధించటానికి ఎడారికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. యేసు క్రీస్తుని సైతాను శోధించినటువంటి ఆ 40 రోజులు ఎడారిలో కూడా దూతలు యేసు క్రీస్తుకు పరిచర్య చేయటానికి అక్కడ సన్నిహితులై ఉన్నారని మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో చదువుతూ ఉన్నాం. అంటే శోధన సమయంలో కూడా అక్కడ దూతలు ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తుకి సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. మూడవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు గెత్సెమనే తోటలో ప్రార్థించినప్పుడు, హృదయ ఆవేదనతో ప్రార్థించినప్పుడు, ఆయన రక్తము, ఆయన చెమట రక్త బిందువులే భూమిపై పడినంత హృదయ ఆవేదనతో ప్రార్థించినప్పుడు వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, పరలోకము నుండి ఒక దూత దిగి వచ్చి యేసుక్రీస్తుని బలపరచును. ఎంత చక్కగా బైబిల్లో ఉందండి. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము మనం 43లో చదువుతున్నాం. ఇక 4వదిగా, యేసుక్రీస్తు పునరుత్థాన సమయములో మనకు తెలుసు, స్త్రీలు మగ్దల మరియమ్మయు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ 2 దేవదూతలు, ఒక దూత ఆయన తల వైపున, ఇంకొక దూత ఆయన పాదం వైపున కూర్చుని ఉండుటయు వారితో మాట్లాడుటయు ఆ స్త్రీలు గమనించిరి. మీరు సజీవుడవై ఉన్న వారిని ఎందుకు మృదుల్లో మీరు వెతకుచూ ఉన్నారు? ఆయన ఇక్కడ లేడు, ఆల్రెడీ సజీవుడుగా లేచాడు అని
దూత సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయములు బిడ్డలారా 4-5 వచనాలలో. ఇంకా యేసుక్రీస్తు జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన ఇంకొక సందర్భం బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోవట ఎంత చక్కగా ఉంది అంటే, ఒలివ కొండ దగ్గరికి అపోస్తలులందరినీ సమావేశపరిచి వారిని ఆయన చేతులెత్తి ఆశీర్వదిస్తూ ఉండగా ఆయన వారి కంటికి కనపడకుండా పై ఆకాశమునకు కొనిపోబడ్డాడు. అపోస్తలుల చర్యలు 1వ అధ్యాయము మనం 10-11 చదివితే బిడ్డలారా, అక్కడ యేసుక్రీస్తు పైకి ఆరోహణమైపోతూ ఉండగా అపోస్తలులు 11 మంది ఇలా పై ఆకాశం వైపు పార చూస్తూ ఉండగా అక్కడ దూతలు ప్రత్యక్షమై ఏమంటున్నాడు, ఓ గలీలీయులారా, మీరెందుకు పై ఆకాశం వైపు ఇలా పార చూస్తూ ఉన్నారు? మీ దగ్గర నుంచి పైకి కొనిపబడినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఎట్లు పైకి ఆరోహణమైపోవటం మీరు చూసిదిరో అలాగే ఆయన మళ్ళా రెండవసారి వచ్చును అని దూత పలుకుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ కూడా ఇక చివరికి బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో కూడా దూతల సాన్నిధ్యం, దూతల ప్రసన్నత అత్యవసరమై ఉన్నది. అది మాత్రం మనం చదువుతాం. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం తీసుకున్నాం బిడ్డలారా. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో మనము 27 చదివితే ఆయన రెండవ రాకలో దూతలు ఎలా ప్రత్యక్షమవుతారో ఆయనకి ముందుగా ఒకసారి వాక్యం విందామా. 27వ వచనం, మనిషి కుమారుడు దూతల సమేతముగా తన తండ్రి మహిమతో వచ్చి ప్రతి ఒక్కనికి వాని క్రియలను బట్టి ప్రతిఫలమును ఇచ్చును. బిడ్డలారా గమనించండి, దూతల సమేతముతో యేసుక్రీస్తు వస్తాడు. బైబిల్లో చాలా రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. రెండవ రాకలో దూతలు ఆయనకి ముందుగా ప్రత్యక్షమవుతారు. బాకా ధ్వనితో దూతల అధిదూతల సమావేశముతో ఆయన వస్తాడు. నేను ఎందుకు ఇవి అన్ని మీతో పంచుకున్నానంటే బిడ్డలారా, నేనే ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను. అది ఎందుకంటే తెలుసా, యేసుక్రీస్తు జననం మొదలుకొని రెండవ రాక వరకు ముఖ్యమైన అన్ని సందర్భాలలో అవసరాలలో దూతలు అక్కడ సాన్నిధ్యమై ఉండి కూడా ప్రభు ఏమంటున్నాడు, దూతలకి కూడా రెండవ రాక విషయం ఏమీ తెలవదు, కేవలము తండ్రికి మాత్రమే తెలుసు. అంత రహస్యమైనటువంటి ఒక రాకన గురించి ప్రియబిడ్డలారా మనము ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. మనం ఎదురు చూస్తూనే ఉండాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, మూడవ అంశం, నోవా కాలము, లోతు కాలము అనే రెండు కాలమును గురించి యేసుక్రీస్తు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎక్కడ? మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం చదువుతామా మనం 37వ వచనం బిడ్డలారా. అక్కడ ఈ రెండు వ్యక్తుల కాలములో ఏం జరిగింది ఒకసారి విందాం. నోవా దినముల యందు ఎట్లు ఉండునో మనిషి కుమారుని రాకడియు అట్లే ఉండును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ రెండు రకాల కాలముల గురించి యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు. మీకు తెలుసు బిడ్డలారా, బైబిల్లో చక్కగా ఉంటుంది, నోవా దినములో ఏం జరిగింది, లోటు కాలములో ఏం జరిగింది. అక్కడ 4 కార్యాలు ప్రజలు చేశారు. ఒకటి తినటం, రెండవది త్రాగటం, మూడవది వివాహము చేయటము, వివాహం చేయించటం. ఈ 4 కార్యాలు ఉన్నాయి. బిడ్డలారా, తినటం తప్పు కాదు, త్రాగటం తప్పు కాదు, పెళ్ళి చేసుకోవటం తప్పు కాదు, పెళ్ళి చేయించుకోవటం తప్పు కాదు. ఎందుకంటే ఒక మనిషిగా ఇది మన బాధ్యత, మనం బ్రతకటానికి ఇది మనకి ఎంతో అవసరమై ఉంటుంది.
కానీ ఎందుకు నోవా దినముల యందు ఎట్లు జరిగినదో, లోటు కాలములో ఎలా అగ్ని గంధకము ఆ పట్టణాల నాశనం చేసినదో, అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకలో కూడా జరగబోతూ ఉంది అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. కారణం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ కాలములో మనుష్యులు దేవుణ్ణి మరచిపోయి, దేవుని ఆజ్ఞల్ని మరచిపోయి, వారు చాలా నికృష్టమైనటువంటి పనులు చేస్తూ క్రూరమైనటువంటి పాపులుగా మనుషులు జీవించే సమయం. నేను మీకు కేవలం 1 or 2 రెఫరెన్సెస్ మాత్రం ఆదికాండంలో 6వ అధ్యాయం తీసుకున్నట్లరా, 6వ అధ్యాయంలో 5, 6, 7 ఒకసారి మనం చదువుతామా? అక్కడ నోవా కాలంలో మనుషులు ఏం చేశారో అని చక్కగా బైబిల్లో ఉంది, విందామా? భూమిపై గల మానవులు పరమ దుష్టులైపోయిరి. ప్రియులారా, అక్కడ సాధారణమైన దుష్టత్వం కాదు, పరమ దుష్టులు అంటే దానికంటే హీనమైన ఇంకొక దుష్టత్వం లేదు. పరమ దుష్టులైపోయిరి. ఇంకా వారు ఎల్లప్పుడూ చెడు పనులు చేయవలననియే తలంచుచుండిరి. చెడు పనులు చేయవలని మాత్రమే మనుషులు తలంచుచుండిరి. ఇది చూచి దేవుడు భూమి మీద మానవుని సృష్టించినందుకు సంతాపము పొందెను అని వాక్యములో ఉంది. హృదయములో నొచ్చుకొనెను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్లో దేవుడు మానవులని సృష్టించినందుకు సంతాపపడే ఇంకొక సంఘటన కూడా ఉంటుంది. హృదయములో బాధ కలిగిన, హృదయం నొచ్చుకున్నటువంటి ఇంకొక సంఘటన ఉంటుంది బైబిల్లో. అదేంటంటే, ఇజ్రాయేలు దేశానికి మొట్టమొదటి రాజుగా దేవుడు సామువేలు ప్రవక్త ద్వారా సౌలుని అభిషేకించాడు. కానీ సౌలు దేవుని ఆజ్ఞలను ధిక్కరించి, దేవుని మార్గంలో నడవకుండా చాలా ఘోరమైనటువంటి పాప పనులకి ఆయన పడిపోయినప్పుడు, ప్రియబిడ్డలారా, వాక్యం పలుకుతున్నది, సౌలుని రాజుగా ఎన్నుకున్నందుకు దేవుడు సంతాపపడిరి. బాధం. దేవుడు సౌలుని రాజుగా ఎన్నుకున్నందుకు బాధపడ్డారంట. ఇక్కడ ఇదిగో నోవా కాలములో మనుషులని భూమి మీద కలిగించినందుకు దేవుడు సంతాపపడిరి. మనస్సులో బాధపడ్డాడు దేవుడు. ఎందుకంటే భూమి గల మానవులు పరమ దుష్టులైపోయిరి. ఇది యాక్చువల్లీ నోవా కాలములో జరిగినటువంటి పని. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పరమ దుష్టత్వం వలన ప్రియబిడ్డలారా ఏం జరిగింది అంటే, పెళ్ళాడి వివాహం చేయించుకుని ఎక్కువ మంది పిల్లలను కని భూమి మీద పాపం పండి పెరిగి 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 పెరిగిపోయే ఒక టైం. ఇది నోవా కాలంలో జరిగింది. కూడా ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా అండి? మీ ముందు ఒక స్టాటిస్టికల్ స్టడీ నేను చూపించాలనుకుంటున్నా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది ఒకటి. రెండవది, లోకవ్యాప్తంగా జనసంఖ్యలో భారతదేశానికి 2వ స్థానం. మొదటి స్థానములో, అగ్రస్థానములో చైనా, 2వ స్థానములో మన భారతదేశం ఉంది. మూడవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న జనసంఖ్యలో 17.7% మంది మన ఈ భారతదేశంలోనే ఉన్నారు. అంటే ఈ సంఖ్య ఎంత పెద్ద చూడు. అనగా మనుషులు పండి 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 పెరుగుతూ ఉన్న, పెళ్లి చేసి వివాహం ఆడి పిల్లల్ని కని పెంచి ఇలా జనసంఖ్య పెరుగుతున్న కాలం తగ్గిపోవట్లేదు. నోవా కాలంలో కూడా జరిగింది ఇది. అదే ఇది ఒక్క ప్రభావం. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్, తినటం త్రాగటం. తినటం ప్రియులరా తప్పు కాదు,
త్రాగటం తప్పు కదా బిడ్డలారా. కానీ తినటం త్రాగటం నోవా కాలములో దేవుడు మానవులని జలప్రలయం ద్వారా నశింప చేయటానికి ఒక కారణమని బైబిల్లో రాసి ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? పాపకరమైనటువంటి జీవితం, దేవునికి జీవితములో స్థానం లేకుండా పోయింది, దేవుని ఆజ్ఞలకి విలువ లేకుండా పోయింది. ఇంతక మరి ఏం చదువుకున్నాం? మనుషులు తరచుగా ఎట్లా పాపం చెయ్యాలో అనేటువంటి తలంపులు మాత్రమే వారికి ఉంటుంది. దేవుని గురించి ఒక్క ఆలోచన కూడా లేదు. దేవుని గురించి ఒక తలంపు కూడా లేదు. దేవుడు అవుట్ ఆఫ్ మైండ్. ఏంటి వారి ఆలోచన? నిరంతరం పాపం కట్టుకోవాలి, పాపం చెయ్యాలి, తినాలి, త్రాగాలి, తిరగాలి, నాకు సుఖం కావాలి, ఆనందం కావాలి అని ఒక తలంపు తప్ప అసలు దేవుడు ఉన్నాడా అనే తలంపు మనుషులకు లేదు. ప్రియులరా, ఊరికే కాదండి ఈ కరోనా మహమ్మారి వచ్చి ఇన్ని వేల మంది, లక్షల మంది, కోట్ల మంది చనిపోయేది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ప్రియులరా, ఆ కరోనా మహమ్మారి వలన మార్చి నెల 22వ తారీఖు ప్రారంభించినటువంటి లాక్డౌన్లో చక్కటి ఆరాధనలు నేను సందేశం ఇచ్చాను. ఏమని? దేవునికి తెలవకుండా కాదండి కరోనా వచ్చింది, దేవునికి తెలవకుండా కాదు ఈ లాక్డౌన్ వచ్చింది. ఎందుకు? ఈ ప్రపంచం దేవుడు తన మాటతో సృష్టించినదే, మనిషిని ఆయన తన రూపములో సృష్టించినది. ప్రియులరా, ఆయనకు తెలవకుండా నీ తల వెంట్రుకలు ఒక్కటి కూడా ఊడి కింద పడదు అని పలికిన దేవునికి ఒక్క మనిషి కరోనా మహమ్మారి చచ్చిపోతే తెలవదా? ఒకటి కాదు, వందలు కాదు, వేల కాదు, లక్షలు కాదు, కోట్ల మంది చనిపోతే ఆ దేవునికి తెలవదనుకుంటున్నారా మీరు? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుణ్ణి నిరాకరించిన మనుషుల అవస్థ ఇదే. ఇది ఎందుకు నోవా కాలముతో దేవుడు పోలించాడు? ఎందుకు ఈరోజు పరిస్థితి అలా ఉంది అంటే ప్రియవులారా, నోవా ఒక దేవుని సేవకుడు, ఆయన ఆశ్చర్య చెప్పాలి ఒక బోధకుడు. బోధకుని పని ఏంటి? దేవుని సందేశ ప్రకారం బోధించాలి. నోవా బోధించాడు. ఏమని? ప్రజలకి హెచ్చరిక చేశాడు ఆయన. ఇదిగో వర్షం రాబోతూ ఉంటుంది, ఇదిగో వరద రాబోతూ ఉంటుంది, దేవుడు నాకు ఇదిగో ఓడ తయారు చేయమని చెప్పాడు, ఆయన మాట ప్రకారం నేను చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ మనుషులు నోవాని హేళన చేశాడు. ఎరపిచ్చోడా, ఇక్కడ అసలు వర్షమే లేదు, నీళ్ళు ఒక చుక్క కూడా లేదు, ఇక జలప్రళయం వచ్చేదేంటి అని చెప్పి నోవాని కుటుంబాన్ని మనుషులు హేళన చేశాడు. ఆ నోవా బోధించిన బోధన గురించి పేతురు గారు ఎంత చక్కగా రాశారంటే బిడ్డలారా, తీసుకుంటామా? 2వ పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ పేతురు 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం చదివితే నోవా బోధించినప్పుడు ప్రజలు ఎలా ఆ బోధనకి స్పందించాడు, వారు ఎలాంటి రియాక్షన్ చూపించాడు ఒకసారి విందామా? 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, ఆయన పూర్వకాలమందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక దుష్టాత్మల లోకమును జలప్రళయమును ముంచివేసెను. రక్షింపబడిన వారు ధర్మబోధకుడగు నోవా మరి 7 మాత్రమే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, అక్కడ ధర్మబోధకుడగు నోవా అని ఉంది. అనగా ధర్మము ఆయన బోధించాడు, హెచ్చరిక చేశాడు. కానీ ఎవరన్నా నోవా మాట పట్టించుకున్నాడా? ఎవరు పట్టించుకోలేదు. నోవాతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు 7 మాత్రమే బతికి బయటపడ్డాడు. అనగా నోవా కాలములో నోవా కుటుంబ సభ్యులైన 8 మంది మాత్రం, ఒక్కడు కూడా బతకలేదు. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి ఒక్క పాపం, ఇది తినటం త్రాగటం. రెండోది ఏంటి? పెళ్ళాడటం, పెళ్లి చేసుకోవటం, పెళ్లి చేయించటం. పెళ్లి చేసుకోవటం తప్పు కాదు. ఎందుకు? దేవుడే వివాహం అనే సాంఖ్యాన్ని స్థాపించాడు.
ఆదిమ దంపతులను దేవుడే జతపరచాడు, దీవించాడు. పిల్లరా, వివాహం తప్పు కాదు, కానీ ఇంగ్లీష్లో అంటారు ఇండిస్క్రిమినేట్ మ్యారేజ్ అనగా వివాహము పవిత్రమైనది, ఆ దేవుడు ఏర్పరచినటువంటి ఒక సాంఖ్యం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అయితే ఇష్టం వచ్చినట్లు పెళ్లి చేసుకోవటానికి, ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించటానికి కాదు బిడ్డలారా ఈ పెళ్ళి. నోవా కాలంలో ఏం జరిగింది తీసుకుంటామా? ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో బిడ్డలారా 2వ చదివితే అక్కడ గమనించండి, దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు ఉన్నారు, అన్యులు ఉన్నారు. దేవుడు వివాహము ఎవరితో అయితే చేయవద్దు అన్నాడో, ఎవరితో పెళ్ళి వద్దు చెప్పాడో ప్రియులరా, అలాంటి అన్యులతోనూ దేవుని పట్ల భయభక్తి లేని వారితోనూ వివాహం చేసి ఇష్టం వచ్చినట్లు పెళ్లి చేసుకుంటూ పెళ్లి చేయించుకుంటూ జీవించిన పరిస్థితి నోవా కాలంలో తయారైంది. విందామా 2వ వచనం బిడ్డలారా? దేవపుత్రులు వారి సౌందర్యమును చూసి వారిలో తమకు నచ్చిన వారిని పెండ్లియాడిరి. బిడ్డలారా, కేవలం సౌందర్యం మాత్రం చూసి వారికి నచ్చిన వారిని పెళ్ళాడిరి. ఇది నోవా కాలంలో జరిగిన పని. అంటే తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు కేవలం శారీరకమైన సౌందర్యం మాత్రం చూసి పెళ్ళి ఆడటం అంటే బిడ్డలారా, అందులో ఏముంటుంది? లైంగిక ఆసక్తి ఉంది. బాహ్యమైనటువంటి ఒక సౌందర్యం మాత్రం చూసి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడంటే ప్రియబుళ్ళారా, అందులో పాపం ఉంది. నేను సుఖపడాలి, అన్యులను కూడా దయభక్తి లేని వారిని కూడా పెళ్ళాడి ప్రియబుళ్ళారా లైంగికపరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి పాపాలకి, అంటే లోటు కాలములో కూడా ఇదే జరిగింది ప్రియబుళ్ళారా. అక్కడ ఎటువంటి పవిత్రత లేకుండా, ఎందుకంటే హెబ్రీ రాసిన పత్రిక ప్రియబుళ్ళారా 13వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఏముంటుంది? వివాహము అందరి వలన గౌరవింపబడవలయును, వివాహం పవిత్రమైనది అని బైబిల్లో చక్కగా రాసి ఉండగా ప్రియబుళ్ళారా, ఆ పవిత్రత వివాహానికి లేదు. కేవలం శారీరక లైంగిక సుఖమని ఒకే ఒక లక్ష్యం. అందుకే ఆడవాళ్ళతో తప్పు చేసిన పరిస్థితి వచ్చింది, మగవాళ్ళతో తప్పు చేసిన పరిస్థితి వచ్చింది. కేవలం లైంగికమైనటువంటి సౌందర్యం మాత్రం చూసి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని, కంటికి కనిపించే వాడిని పెళ్లి చేసుకున్న పరిస్థితి. ఈ ఒక్క సుఖం మాత్రమే మనుషుల ఆలోచన. దానికి మించిన దేవుని ఆజ్ఞలు కానీ, దేవుని క్రమశిక్షణ కానీ, కుటుంబ జీవితాన్ని దేవుడు ఏర్పరిచి ఆయన చేసినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఒక సంగమం ప్రియులారా లేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి. నా ప్రశ్న ఒకటే, ఇది జరగటం లేదా? మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు, బాంబే, కలకత్తా, ఢిల్లీ ఇటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో, టౌన్లో ప్రియులారా పెళ్ళిళ్ళు ఎలా జరుగుతూ ఉన్నాయండి. ఒక్క ఆడ దొరికితే చాలు, ఒక మొగడు దొరికితే చాలు, కేవలం తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు శారీరకమైనటువంటి అమ్మాయిల సౌందర్యం మాత్రం చూస్తూ, అబ్బాయిల సౌందర్యం మాత్రం చూస్తూ ప్రియబులారా పెళ్లికి విలువ లేకుండా, అనగా పెళ్ళి అంటే దేవుడే చెప్పాడు, దేవుడు జతపరచ జంటను ఏ మానవుడు కూడా వేరుపరపరాదు. ఇది దేవుని ఒక నియమం ప్రియబులారా. కానీ పెళ్లి చేసుకున్న మగడిని, చేసుకున్నటువంటి భార్యని, భర్తని 6 నెలలు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాల పాటు వెంటబెట్టుకుని తిరిగి అన్ని తిని త్రాగి సుఖం పొందుకున్న తర్వాత ఏదో ఒక బట్టలు తీసేసినట్లు, సామాను వదిలిపెట్టినట్టు ప్రియబులారా విడాకులు తీసుకోవటానికి, కొట్టటానికి, తిట్టటానికి, అన్ని విధములైనటువంటి లైంగికమైనటువంటి పాపానికి పడిపోతున్న పరిస్థితి ఈ సిటీలో లేవా? అనగా వివాహానికి కావలసిన ప్రాముఖ్యత ఇప్పుడు తగ్గిపోయాయి. వివాహం పవిత్రమైనది అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటే ఆ పవిత్రత వివాహానికి లేకపోతుంది ప్రియులారా ఈ రోజులలో. కేవలం భార్య భర్తల మధ్యలో మాత్రం కావలసినటువంటి ఒక లైంగిక సంబంధము, శారీరక కలయిక ఇప్పుడు కంటికి కనిపించిన ఎవరితోనైనా అటువంటి కలయిక పట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి. అక్రమ సంబంధాలు పెరుగుతున్న పరిస్థితి, వ్యభిచార పాపం పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఇటువంటి టౌన్లో, సిటీలలో.
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ 2020లో జరుగుతున్నటువంటి 2 అంశాలు, ఒకటి పెళ్లి చేసుకోవటం, రెండవది పెళ్లి చేయించటం. నోవా కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అంతే. వారు కంటికి కనిపించిన ఇష్టం వచ్చిన అమ్మాయిలని అబ్బాయిలని శారీరక సౌందర్యం మాత్రం చూసి పెళ్లి చేసుకోవటం. కేవలం 6 నెలలకు చాలు, 1 సంవత్సరం చాలు. అక్కా చెల్లిని ఇద్దరిని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి మొగుడు లేరా? అసలు సిగ్గెపుతున్నా చెప్పాలంటే బిడ్డలారా. ఇంటిలో భార్య, బయట గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఇంట్లో భర్త, బయట బాయ్ ఫ్రెండ్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ కరోనా మహమ్మారి కాదు అనగా ఇది ప్రియులారా మనకు ఇచ్చిన ఒక 2వ సూచన అన్నమాట. సూచన ఎందుకండి లోకవ్యాప్తంగా కత్తోలిక శ్రీ సభ మీరు సిద్ధపడండి. ఈ 4 ఆదివారాలు ప్రత్యేకంగా కత్తోలిక బిడ్డలైన మనకి ఒక హెచ్చరిక ఇస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. ఏమని? ఇదిగో అప్రమత్తులై ఉండండి, జాగరూకరై ఉండండి. ఎందుకు? కేవలం తండ్రికి తప్ప కుమారునికి కానీ దూతలకు కానీ ఎవరికి కూడా ఆ 2వ రాక సమయం తెలియదు, ఎరగదు. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన దేవుడు చాలా ఓర్పు, సహనం చూపిస్తూ ఉన్నాడు. గమనించండి. మనిషి చేసిన పాపానికి తగిన శిక్ష దేవుడు ఇవ్వాలి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఏ ఒక్కడు బతకటానికి అవకాశం నీకు లేదు, నాకు లేదు బిడ్డలారా. కానీ మనం ఎందుకు బతుకుతూ ఉన్నాం ప్రియులారా? ఆల్రెడీ దేవుడు, నేను చెప్పాం కదా, మత్తయి సువార్త 18:14 నా ఈ చిన్నవారిలో ఏ ఒక్కడు కూడా నాశనమైపోగొట్ట పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్తం కాదు అని తెలుసుకొనుడు. నీవు నశించిపోవటం ఇష్టం లేక దేవుడు చేస్తున్నాడు ప్రియులారా. ఆయన చాలా ఓర్పు, సహనం కలిగి ఉంటున్నాడు. ఎందుకు ఈ ఓర్పు, సహనం ప్రియులారా? మనము మన పాపములు ఒప్పుకొని నిత్య శిక్షను తప్పించుకొని బతకటానికి. నేను నీకు కేవలం పిల్లరా ఒక్క అంశం చూపిస్తాను ఇక్కడ. బిడ్డలారా, రోమపత్రిక 2:4 చదువుతాం. దేవుని ఓర్పు, ఆయన సహనము మనల్ని పాపబోధానికి, పశ్చాత్తాపములకు నడిపించటానికే అనే వాక్యంలో ఉంది. విందామా? లేక నీవు దేవుని నిండు దయను, సహనమును, ఓర్పును తొణకరించుచున్నావా? దేవుని దయ నీ హృదయ పరివర్తన నిమిత్తమే కదా అని ఎరుగువా? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, చూడండి, దేవుని దయ, ఆయన కనికరము నిన్ను ఓర్పునకు, హృదయ పరివర్తనానికి, పశ్చాత్తాపానికి, నశించిపోకుండా ఉండటానికి ఆయన వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వచ్చాడు అనుకోండి, ఒక్కడు కూడా బతకడు. అందుకే మనం ఇందాక చదువుకున్నాం ఏమని? సుశేషపట్నములో ఆయన మిట్ట మధ్యాహ్నం వస్తాడా, సాయంకాలం వస్తాడా, అర్ధరాత్రి వస్తాడా, తెల్లవారుజామున వస్తాడా తెలియదు గనక జాగరూకులై అప్రమత్తులై ఉండమని ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ఆయన అవకాశం ఇస్తాడు. ఎందుకంటే భూమి గల మానవులందరూ పరమ దుష్టులైపోయారు బిడ్డలారా, పరమ దుష్టులు. ఈరోజు కూడా ఎంతమందికి ఉందండి దైవ భయం? ఎంతమంది దేవుని గురించి ఆలోచిస్తారండి? దేవుని ఆజ్ఞలు ఎంతమంది పాటిస్తారండి? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, చాలా పరితాపకరమైన స్థితిలో మనం ఉన్నాం. చివరికి నేను ముగించే ముందుగా బిడ్డలారా, లాస్ట్ అంశం. ఆయన అవకాశం ఇస్తాడు, టైం ఇస్తాడు. అప్రమత్తులై ఉండకపోతే, జాగరూకత లేకుండా ఉండే ప్రియులారా, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ 2-3 ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అదేంటంటే తీసుకుంటా, మత్తయి సువార్త 24:40. అనగా ఒక్కడు కొనిపోబడతాడు, అనగా ఇద్దరు కలిసి ఒక్క పడక మీద పడుకుంటూ ఉంటే ఒక్కతే కొనిపోబడును, ఒక్కతే విడిచిపెట్టబడును.
ఇద్దరు కలిసి పొలములో పని చేస్తూ ఉంటే ఒక్కడు కొనిప్పబడును, ఇంకొకడు విడిచిపెట్టబడును. ఈ ఒక్క అంశము ఒకసారి విందామా బిడ్డలారా? ఆ సమయమున ఇరువురు పొలములో పని చేయుచుండా ఒకడు కొనిపోబడును మరొకడు విడిచిపెట్టబడును. ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగలి తిప్పుచుండా ఒకటి కొనిపోబడును మరొకటి విడిచిపెట్టబడును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ కొనిపోబడటం ఏంటి, విడిచిపెట్టబడటం ఏంటి? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అదేంటంటే నేను ప్రారంభంలో ఒక మాట అన్నా, సిద్ధంగా ఉన్నవాడు కొనిపోబడును, సిద్ధంగా లేనివాడు విడిచిపెట్టబడును. సింపుల్. అవకాశం అందరికీ ఒకే రీతిగా ఇచ్చాడు. అవకాశం సద్వినియోగం చేయకుండా వాయిదా పెట్టి నెట్టి చాలా టైం ఉందిలే, తింటాం, తిరుగుతాం, తాగుతామని తిరుగుతూ ఉండబిడ్డలారా, అప్రమత్తులే లేకపోతే ఒకే మెలుగుతుంది. అకస్మాత్తుగా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో. నా ప్రశ్న ఒకటే, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక కట్టుబట్టలతో నీవు ఎప్పుడు ఊహింపని గడియలో ప్రభు అన్నాడు, అర్ధరాత్రి దొంగలాగా వచ్చును ఆయన. దొంగ ఇంటికి వచ్చేది నీకు ముందు లెటర్ రాసి, ఇదిగో నేను పలానా రోజు మీ ఇంటికి వస్తున్నాడు రా అని లెటర్ రాసి కాదు వచ్చేది. నీకు ఫోన్ చేసి చెప్పి, ఇదిగో డిసెంబర్ 25వ తారీఖున నువ్వు అందరూ చర్చికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వస్తున్నానని దొంగ ఫోన్ చేసి చెప్తాడా? బిడ్డలారా, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అర్ధరాత్రి వేళ దొంగ ఎలా వచ్చునో అలా వచ్చును అని వాక్యం పలుకుతుంది. అది ఉచ్చువలే వచ్చిపడును అని యేసుక్రీస్తు మాటలో ఉంది ఈనాటి సువిశేష పట్టణములో. అలా వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తులై ఉంటే నీవు కొనిపోబడతావు. సిద్ధంగా ఉంటే నువ్వు కొనిపోబడతావు. సిద్ధంగా లేకపోతే విడిచిపెట్టబడును అని ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం. ముగిస్తూ ఉన్నాం. మరి బిడ్డలారా, కత్తోలికా శ్రీ సభ ఆగమన కాలమని ఇవి అన్నీ ఎందుకండి? కనీసం ఈ టైములోనైనా మనము దేవుని గురించి తలంచుకుని ఆజ్ఞలు పాటించి, పొరపాడైంది అంటే తిని త్రాగి పెళ్లి చేసుకుంటూ వివాహం చేయించుకుంటూ తిరిగామంటే, నోవా కాలములాగా లోటు కాలములాగా ఈరోజు కూడా నీవు నేను చేస్తూ ఉన్నామంటే, జీవిస్తూ ఉన్నామంటే, పాపాలు ఒప్పుకోవటానికి, దేని వైపు తిరిగి రావటానికి, అప్రమత్తులై ఉండటానికి, సిద్ధపడి ఉండటానికి శ్రీ సభ నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. అందువలన బిడ్డలారా, ఈ ఆదివారం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, ఆ తండ్రి దేవునికి తప్ప కుమారునికి కానీ పరలోకములో ఉన్న దేవదూతలకి కానీ ఎవరికి తెలియనటువంటి ఈ సమయం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు తెలియచేసి, మేము కూడా సిద్ధపడి మేము నశించిపోకుండా నీ రెండవ రాకలో సంఘం ఎత్తబడినప్పుడు మేము కూడా ఎత్తబడాలని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా అని ప్రార్థిస్తాం. ఎందుకంటే మన పిలుపు ఏంటంటే బిడ్డలారా, నమ్మతగిన సేవకులై ఉండటం. హలో, జ్ఞానస్నాన నీళ్లు పోసి ఏదో క్రిస్టియన్స్ అని క్యాథలిక్ అని చెప్పుకోవటం కాదు. బిషప్ గారే వచ్చి నాకు భద్రనభ్యంగా ఇచ్చాడని చెప్పి ఆయన నీకు ఒక స్పెషల్ పాస్ ఏమి ఇయ్యడు పరలోకానికి పోవటానికి. నేను ఇది, నాకు అది ఉంది, నాకు ఇది ఉంది అని ప్రియబిడ్డలారా, ఈ లోక సంబంధమైన ఏ గొప్పతనం కానీ ఏ కార్యము కూడా నిన్ను పరలోకానికి చేర్చేది లేదు ప్రియబిడ్డలారా. కానీ వాక్యం ఏమంటుందంటే, చివరికి ఒక మాట ఇప్పుడు ఒక ప్రేరణ ప్రకారం చదువుతున్నాం బిడ్డలారా. మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనములో జ్ఞానస్థానం పొందిన ఒక వ్యక్తి యొక్క ముఖముద్ర ఏంటి? యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్న ఒక వ్యక్తి ముఖముద్ర ఏంటి? ఇంగ్లీష్లో హాల్ మార్క్స్ అంటారు, ఒక కంపెనీ ముద్ర అంటారు. క్రైస్తవుల హాల్ మార్క్ ఏంటి? ఒక క్యాథలిక్ బిడ్డ యొక్క ముఖముద్ర ఏంటి?
వింటామా? ఇక్కడ ఆ 2వ వచనములు పడరారా? బాధ్యత అప్పగింపబడినవాడు విశ్వాసపాత్రుడై ఉండవలయును. బాధ్యత అప్పగింపబడిన వాడు విశ్వాస పాత్రులై ఉండవలయును. నమ్మదగిన సేవకుడు. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో, నమ్మిన బండువు నమ్మని బండు అన్నటువంటి ఒక ఉపమానం యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ప్రియలారా, నమ్మిన బండువుగా విశ్వాసపాత్రులై నమ్మదగిన సేవకుడుగా నమ్మదగిన సేవకురాలుగా మన బాధ్యతలు సకాలం నిర్వహించువారే సిద్ధపడేవారు. హలో, ఈ ఆగమనకాల మొదటి ఆదివారములో ఈ ఒక మాట మర్చిపోదు. నమ్మిన బంటువుగా నీకు దేవుడు ఏ బాధ్యత అయితే అప్పగించి ఉన్నాడో ఆ బాధ్యత సరిగా నిర్వహించి విశ్వాస పాత్రులైన సేవకుడుగా సేవకురాలుగా నమ్మదగిన దేవుని బిడ్డగా జీవించటమే నీ బాధ్యత. ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగు ఈ ఆదివారం నేను ముగించే ముందుగా. నమ్మదగిన తల్లిగా నమ్మదగిన తండ్రిగా నీవు ఉంటున్నావా? నమ్మదగిన భార్యగా నమ్మదగిన భర్తగా నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావా? నమ్మదగిన కూతురుగా కొడుకుగా నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావా? నీకు ఈ ప్రపంచములో దేవుడు ఏ బాధ్యత అయితే నీకు ఇచ్చి ఉన్నారో, నీ భుజస్కంధాలపై ఆయన మోపి ఉన్నాడో ఆ బాధ్యతలు సరిగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నావా? గుండె మీద చేయి వేసి అడుగు. ఆ బాధ్యత కలిగి ఉండే బిడ్డలారా, చాలు చాలు. జ్ఞానస్నానం పొందిన క్రైస్తవుని బాధ్యత, భద్రమైన అభ్యంగం ద్వారా ముద్రించబడినటువంటి క్రైస్తవురాల బాధ్యత, యేసుక్రీస్తు శరీరమును రక్తమును స్వీకరిస్తున్న ఒక క్యాథలిక్ బిడ్డ బాధ్యత, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న ఒక బిడ్డ బాధ్యత నీకుందా? ఈ ఆగమన కాలం నీకు అది గుర్తు చేపిస్తూ ఉంది, హెచ్చరిస్తూ ఉంది. అందుకే కత్తోలిక శ్రీసభలో ఈ ఆగమన కాలం మనం కొనియాడుతున్నాం. ప్రియలారా, ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి, నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. ప్రభువైన దేవా, డిసెంబర్ నెల ఆగమన కాలం కొనియాడుతున్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డలందరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఇన్నాళ్ళు జీవించిన జీవితాన్ని మరొకసారి ఆలోచన చేయటానికి నేను సరైన మార్గంలో ఉన్నానా? నమ్మదగిన బంటువుగా ఉన్నానా? నమ్మదగిన సేవకుడుగా సేవకురాలుగా ఉన్నానా? అప్పగించబడిన బాధ్యత సరిగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నానా? అప్రమత్తులై ఉన్నానా లేదా అని మాకు నీ ఆత్మ ద్వారా బోధించండి. తప్పులు సరిదిద్దుకొని దేవుడు చాలా కాలం ఓర్పు సహనమును బట్టి ఉన్నప్పుడు ఆ సహనం, ఆ ఓర్పు నన్ను పశ్చాత్తాపానికి, నన్ను రక్షణ మార్గం నడిపించటానికేనని, అది వాయిదా పట్టుకోవడానికి కాదు అని మాకు బోధించండి ప్రభు అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ ఆగమన కాలంలో వాక్యమును విని ఈ బిడ్డలు తయారవటానికి నీ ఆత్మ ప్రభావం మరిగా నిర్వహించండి ప్రభువా. ఈ బిడ్డలు ఆలకించని వాక్యం వృధాపోకుండా ఇది వారి జీవితంలో 30, 60, 100 ఫలించును కాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలన్నీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 విశ్వాస సంగ్రహము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంత్యు పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణము పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వాళ్ళలో నుండి లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వాళ్ళకును
చనిపోయిన వాళ్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నిపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, మనము అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఆగమన కాల ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారో యేసుక్రీస్తు రాక కోసం ఆ ప్రిపరేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి ప్రార్థనలో ఉండండి. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. నాకున్నదంతయు నీదే, నే జీవించడం నీ కృపయే. నాకున్నదంతయు నీదే, నే జీవించడం నీ కృపయే. నే జీవించడం నీ కృపయే. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. తల్లి గర్భములో నీవున్నప్పుడు రూపమునిచ్చిన తల్లి నీవే. తల్లి గర్భములో నీవున్నప్పుడు రూపమునిచ్చిన తల్లి నీవే. ముక్కురంధ్రములో ప్రాణవాయువునూది జీవమునిచ్చిన తండ్రి నీవే. ముక్కురంధ్రములో ప్రాణవాయువునూది జీవమునిచ్చిన తండ్రి నీవే. వందనము 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 ప్రభు వందనము. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనముల కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమైన బలిపీఠం మీద అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సబతు దినము ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన అర్పుద మేరీ తన కుటుంబాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పించుకుందాం. బర్త్డే కొనియాడుతున్నటువంటి దీపక్ కుమార్ గత 14 సంవత్సరాలుగా పొందిన సకల మేలులకును దీవెనలకు కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని మనం సమర్పించుకుందాం. ఆ బిడ్డకి దేవుడు జ్ఞానము, బుద్ధి, తెలివిని, మంచి ఆలోచనలు, మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పరచాలని ఈ అర్పణ వేళలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే అనారోగ్య వస్తువులో ఉన్నటువంటి జాకులిన్ మంచి స్వస్థత పొందుకోవాలని, యేసుక్రీస్తు పంచగాయాలలో ఆ బిడ్డను దాచుకొని సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూర్చాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యుల ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నీ కూడా సకాలం నెరవేరాలని మనం కోరుకుని ఈ అర్పణ వేళలో వారిని కానుకగా సమర్పించుకొని మనం ప్రార్థిద్దాం. కుటుంబంలో మరణించిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము గ్రిగోరియన్ మాస్ పెట్టించిన కుటుంబాలు దేవుని కృప కనికరం వలన
వారి కుటుంబంలో మరణించిన ఆత్మలను ఎత్తి విశ్రాంతి పొందుకోవాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన ఒక్కొక్కరిని ఈ బలిలో కానుక సమర్పిద్దాం. దాదాపు 5,000 కుటుంబాలు 24 గంటలు విన్నప జపమాల ప్రార్థన చేస్తూ మీ ఒక్కొక్కరి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఆ బిడ్డలందరూ ఆంధ్ర, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాల్లో మాత్రం కాదు, దేశ విదేశాలలో కూడా మా రోజు గ్రూపులో చేరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరినీ పేరు పేరిన ఈ అప్పద్రాక్షరసములో కానుక సమర్పించుకుంటూ మనం దేవుని యొక్క దీవెనల కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఆగమన కాల 2వ ఆదివారం ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉండగా బిడ్డలారా, ఆన్లైన్ లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ ఒక్కొక్కరి విన్నపాన్ని, ప్రార్థనను మనము కానుక సమర్పించుకుంటూ ఆ భగవంతునికి ఆశీర్వాదం మీ అందరూ పొందాలని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా పావన పిత సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మా ఏలిన వారైన క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. వారు ప్రథమాగమమున దీన నరరూపము ధరించి మీరు ఆదియందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణ ద్వారమును మాకు మరలా తెరచిరి. పునరాగమమున వారు మహిమ ప్రతాపముతో ప్రత్యక్షమగినప్పుడు మీరు వాగ్దానము చేసిన రక్షణ బహుమానమును మేము పొందుదుము. దానికై మేమిప్పుడు మెలకువతో ఉత్సాహముతో నిరీక్షించుచున్నాము. కావున దూతలతో, అధిదూతలతో, భద్రాసనములతో, అధిపతులతో నేకమై నిరంతరము నిన్ను మహిమా గీతముతో ఎడతెగగా స్తుతించుట ఎట్లనగా. సంతోషముతో హోసన్న గానం పాడుకుందాం బిడ్డలారా. ఆత్మీయతకు దేవుని స్తుతించి మహిమపరచుకుందాం. హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి. హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి. ముల్లోకాలకు పాలక నిన్ను కొలిచెదమో తండ్రి. ముల్లోకాలకు పాలక నిన్ను కొలిచెదమో తండ్రి. హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి. హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి.
దావీదు తనయా హోసానా, దైవ కుమారా హోసానా, దావీదు తనయా హోసానా, దైవ కుమారా హోసానా. ఆలింగి నేలను కలిపిన ప్రేమ సుధామయ హోసానా, ఆలింగి నేలను కలిపిన ప్రేమ సుధామయ హోసానా. హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి, హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి. పావన ప్రభువా హోసానా, పాపుల రక్షక హోసానా, పావన ప్రభువా హోసానా, పాపుల రక్షక హోసానా. మా మనసులలో సుధలను చిలికిన కరుణామయుడ హోసానా, మా మనసులలో సుధలను చిలికిన కరుణామయుడ హోసానా. హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి, హోసానా సంగీతముల్ పాడెదమో తండ్రి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నడు పూజ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుని పరిశుద్ధాత్మయే ఒక వ్యక్తి హృదయాన్ని దేవుని వైపు పశ్చాత్తాపముతో నడిపించినది. వాక్యం పలుకుతుంది, మానవ మంచితనములన్నీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మురికి గుడ్డ వంటిది, ఆత్మ వలన నడిపించకపోతాయి. అందువల్ల మనమేదో మంచితనం చేస్తున్నామని ప్రయత్నించకుండా దేవుని ఆత్మ ప్రభావం వలన హృదయ పరివర్తనము కలిగి మంచితనం మనలో పనిచేయకపోతే ప్రియులారా ఏ లాభము లేదు. ఎందుకంటే మనిషి హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నవాడే దేవుడు. ఈ నడుపూజ సమయంలో ఆగమన కాల మనం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మనము దేవునిలో ఎక్కువగా అంటిపెట్టుకుని ఉండటానికి, ఆయన రాకకు సిద్ధపడటానికి మనము మనల్ని సమర్పించుకుందాం. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము.
పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్మో అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజంబుడు ఎలయానా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రమో నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలవచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాత్ర మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమును మోకరించి వారు మీ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి బలపరచి నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతోనీ అగ్రపీఠాధిపతులు, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను,
నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మబలమునందు నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వారిని, గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించి చనిపోయిన ఆత్మల కోసం ప్రార్థించిన కుటుంబాలను, చనిపోయిన ఆత్మలను ఉద్దిన స్థలం నుండి విడిపించి నీ అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేరేంటి ప్రభువా. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లికి మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త యోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్యజములో భాగము దయచేయండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ విజయవంతంగా నడిపించడానికి దాతలుగా స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను, పూజలు పట్టించిన వారిని, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మాకు రక్షణ సువార్త పరిచర్యలో సహాయంగా నిలబడబోతున్న కుటుంబాలను, వ్యక్తులను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభువా. ఈ పరిచర్య కోసం వెన్నపోసగా నిలబడుతున్న అనేక మందిని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారు చేస్తున్న ఈ రక్షణ కార్యమును 7 రెట్ల ప్రతిఫలముగా వారికి ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారి కుటుంబాలను కాచి కాపాడి సంరక్షించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. 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 ప్రభువుని తండ్రి అని పిలిచే భాగ్యం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు ప్రాప్తించినది. బిడ్డలారా, ఆ యేసుక్రీస్తు రాక కోసం సిద్ధపడుతూ ఉండగా ఆత్మలో ఏకీభవించి 2 చేతులు పైకి లేపి మనం ఈ పరలోక ప్రార్థన జపించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలని సకల కీడుల నుండి, సకల విధమైనటువంటి అనారోగ్య అవస్థల నుండి, చేతుపడి మంత్ర శక్తుల నుండి, ఆధ్యాత్మికమైన గ్రుడ్డితనము నుండి, దేవుని దరికి చెరనీయకుండా సైతాన్ని పెట్టే ప్రతి ఆటంకములు, బంధకాల నుండి ఈ బిడ్డని పూర్తిగా విడిపించండి. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు అని యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమి కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులు వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి భక్తి కార్యములను, నీ 2వ రాక కోసం నిరీక్షణలో ఉన్న ఈ బిడ్డల విశ్వాసమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారము వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి.
యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో జాగరూకులై అప్రమత్తులై ఉండు అని హెచ్చరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరో. ప్రభువా, మీరు మా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. కాని నీవు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు ఆ నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తు రాజాతి రాజా, ఓ ప్రేమ అవతార రూపా, అంజలులో గైకొను మా దేవా, అంజలులో గైకొను మా దేవా. ఓ క్రీస్తు రాజాతి రాజా, నీ విందులోన నీ పాలుగొనగా నాకర్హతేది నీ కరుణే కాక. నీ విందులోన నీ పాలుగొనగా నాకర్హతేది నీ కరుణే కాక. భయభీతి అమరా బహుభక్తి పరులా చెలుదెంతు స్వామి నిన్ను స్వీకరింప. భయభీతి అమరా బహుభక్తి పరులా చెలుదెంతు స్వామి నిన్ను స్వీకరింప. ఓ క్రీస్తు రాజాతి రాజా, ఓ ప్రేమ అవతార రూపా, అంజలులు గైకొను మా దేవా, అంజలులు గైకొను మా దేవా. ఓ క్రీస్తు రాజాతి రాజా, ప్రార్థించుదము.
కరుణాపూరితులగువో సర్వేశ్వరా, మేమిప్పుడు నెరవేర్చిన పవిత్ర కార్యములు మాకుపకరింపచేయుమని మిమ్ము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. స్థిరము లేని ఈ లోకమందు జీవించు మేము ఈ పవిత్ర కార్యముల ద్వారా స్వర్గీయ వరములను ఆశించి స్థిర సౌభాగ్యమునే కలిగియుండు వరము మాకు దయచేయుము. మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా రక్షణ మార్గములో నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సాబతు దినము ఆగమన కాల రెండవ ఆదివారం ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మీ అందరికీ అందించిన అర్పుద మేరీ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషల్ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నామండి. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన ఎంతో మంది దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించారు, ఈ ఆత్మవిందులో పాల్గొన్నారు. దేవుడు మనని హేళంగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Deepak Kumar, wish you a very, very happy birthday and have a wonderful day, and God abundantly bless you. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఆదుకునే తండ్రి మన ప్రభువు. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఆదుకునే తండ్రి మన ప్రభువు. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము. ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చినా యేసుని ముందుండును. ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చినా యేసుని ముందుండును. పాడెదము స్తుతించెదము గోడలు కూల్చెదము. పాడెదము స్తుతించెదము గోడలు కూల్చెదము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో యేసుని ప్రతిక్షణం స్తుతించెదము